حضرت عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعہ اور کہانی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی برائیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بختہ نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر میں رہنے والے 1,00,000 لوگوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 لوگوں کو گرفتار کر کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ توڑ کر بالکل میدان بنا ڈالا، ویران بنا ڈالا۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بختہ نصر کون تھا۔ بختہ نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ لڑکا قوم عمالقہ کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا انہیں ملا، تو چونکہ اس لڑکے کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بختہ نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سب سے پہلے بابل کی سرزمین پر گورنر طے کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا کا ایسا بادشاہ بنا جس کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بختہ نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر انہیں بڑا درد ہوا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آ چکے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ اسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ پی لیا۔ انگور کو نچوڑنے کے بعد جو رس تیار ہوتا ہے اسے شیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی چمڑے کی تھیلی میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنوں اور انسان سب کی نگاہوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو غائب کر دیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے، یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو بھاگ کر ادھر ادھر آباد ہو گئے تھے اس بادشاہ نے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغ لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی چینجنگ آئی، نہ شیرے میں کوئی بدبو اور باس آئی، نہ اس کے مزے میں کوئی فرق پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ وچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزیر، تم کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے؟ تو حضرت عزیر نے یہ خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ عزیر نے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں
और अपने खाने की चीज़ों पर नज़र डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ऐ उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और फौरन तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया और कुछ ही मिनट में उस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। यह देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, जिसका तर्जुमा है कि मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 साल पहले आपका घर था। तो न किसी ने आपको पहचाना न आपने किसी को पहचाना। हाँ, ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत, अपाहिज औरत घर के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या यही उज़ैर का घर है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि तुम उज़ैर की बात कर रहे हो, उनको तो 100 बरस हो गए हैं कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो हजरत उज़ैर ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? उस बुढ़िया ने कहा, मैं उज़ैर को याद करके रो रही हूँ। आज 100 साल का जमाना हो गया, वो बिल्कुल ही लापता हो गए, किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? तो हजरत उज़ैर ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे आदमी थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर तुम वाकई उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं, उनमें रोशनी आ गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वो सब लोग एक मजलिस में थे और उसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो 118 साल का हो चुका था, और आपके कुछ पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे और उनके सर के बाल पक चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में गवाही दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिला शक व शुबा यकीनन ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के बीच काले रंग के बालों का एक गुच्छा था जो चांदी की शक्ल का था। अगर आप उज़ैर हैं तो आप मुझे दिखा दीजिए। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो बालों का गुच्छा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उज़ैर को तो तौरात शरीफ ज़बानी याद थी, आप अगर उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर ने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात शरीफ पढ़कर सुना दी। यहाँ ये बात याद रखें कि बुख्ता नसर बादशाह ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया था तो उस वक्त 40,000 तौरात शरीफ के आलिमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था, और तौरात शरीफ की जितनी किताबें थी उसने जमीन पर किसी को नहीं छोड़ा था। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तौरात शरीफ को पढ़कर सुनाया तो ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। चूंकि हमारे पास तौरात है ही नहीं कि हम ये जान सकें कि उन्होंने सही पढ़ी है या गलत, तो एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बुख्ता नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक सुनसान जगह में एक अंगूर के दरख्त की जड़ में तौरात की एक किताब को दफन कर दिया गया है। तो अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह को बता दोगे तो मैं तौरात शरीफ की किताब निकाल लाऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और जमीन को खोदकर तौरात शरीफ की किताब निकाल डाली तो हर्फ बा हर्फ हजरत उज़ैर की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा कि तौरात शरीफ में लिखा हुआ था। यह अजीब व गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर
सब लोगों ने एक ज़बान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी उस बातिल अकीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं माज़अल्लाह। दोस्तों, ये बात आप याद रखें कि अल्लाह ताला माँ बाप, बीवी, औलाद से पाक है। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की कोई माँ है, अल्लाह का कोई बाप है, उसका कोई बेटा है, उसकी कोई बेटी है, तो ये शिर्क है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता। और ये भी याद रखें कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करने पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है। जैसे कि आपने इस वाक़े में सुना कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गांव की बर्बादी को देखने के बाद कहा था कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिलाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिलाएगा।